नमस्कार। मो भाषा मो ओडिया चैनल को मु गीतांजलि आपण मानक स्वागत करुच्ची। गला अध्याय रे आमे माड़ाहांडी कथार अधा गल्प पढ़ी आउ अधा ए अध्याय रे पढ़िबा। तेबे चलंतु सुनिबा आउ अधा कहानीटी। राति रे सोइबा बेले बुढ़ी पुओ को बतई देला, अरे पुओ एते मिहंत करी 6 गाँ 9 गाँ बुलिबा किया, काली सखाळु फेर जाई पोखरी कूଳରେ बस देखिबा देखी कौन होची। माँ पुओ या बिचारा बिचरी होई शोइले। सखाळु चकुलिया पंडा तो कालीर स्वाद पाइची ना सखाळु उठी धाइंची। बड़ झटिपटरू उठी गाधेई चिता चैतन काटी सीधा जाई एकदम पद्म पोखरी कूଳରେ हाजर। फेर काली जेमिति भात खाऊँ डाली खाऊँ तीयण खाऊँ करुथिला, आज सेमिति चलचल करी पानी पिउथाए, एणे सेमिति कहुथाए। सतकु सत काली परिका हांडीटिए भासी आसी ता पाखरे लागिला। से आपे जहाँ खाइबार खाइला, बाकी जहाँ बड़िला सेतक घर को आनी सिक्का उपरे रखीदेला। माँ आगरू गाँव बुलिबाकू आसी खाइले। फेर राति की माँ पुओ दुहे ढोल लेखाएं खाइले। एमिति नीति पुओ हांडीटी मान आने, माँ पुओ दुहे सेतिकी खाई पी खाली हाकुटी मारी गड़गड़े थांती। पुओ तो देखिला जे नीति फोकटरे ताकू दिव्य सुंदर जोई भोजन मिलिला। माँ देखिला जे बसिला ठेई तो ताकू आधार मिलिला। पुओ आ भिक मागी गला नहीं, माँ भी दुख धंदा करने को आउ गला नहीं कि कुटा खंडक कि 2 खंड कले नहीं। एमिति माँ पुओं मुँह तो मागणा भात लगी जाए। हेले कौन है एठी पिला माने जेतेबेले चकुलिया पंडा को माँ गोटे दिन देदेले भात डाली तरकारी शाग महूल, तो चकुलिया पंडार माँ कहला, आमे आ कष्ट करवा कहीं, डेली तू सबुदिन सेठिकी जाऊ था, एमिति गोटे हांडे धरी पलि आसता, आमे खाई पीकि आराम रे बंचिबा। तो चकुलिया पंडा आ भिक मागिया गला नहीं कि ता माँ मध्य आ दुख धंदा करने को गले नहीं, कुटा खंड को भी 2 खंड कले नहीं। एने गंगा माता विचार कले जे ए माँ पुओ तो निखुट हो बसिले, किछि काम कले नहीं, यांक देखा देखी संसार जाक समस्ते कर्म कोढ़िया हो जिबे। गंगा माता भाविले, अरे ए माँ पुओ तो आउ काम किछि कले नहीं, एमाने जदि एमिति बसिबे संसार सारा लोक सब कर्म कोढ़िया हो जिबे ना, समस्ते एमिति अलसुआ हो जिबे, आउ दुख धंदा को कहीं आदरिबे नहीं। यांकु मुही न भांगी देले हब नहीं, यांक मुह भांगिबार अछि नहले हब नहीं। एहा मने मने गंगा माता विचार कले। एया पांची गंगा माता कूटटिए रचिले। एहा भाबी गंगा माता गोटे कूट माने गोटे उपाय पांचिले। दिनकरे कौन होइछि ना, चकुलिया पंडा नीति जेमिति जाए से दिन बढ़ी सकाळ उठी स्नान प्रकार करी से पद्म पोखरी को गला। पाहाचरे बसी जेमिति नीति दिन करे सेमिति से दिन कला। पानी चलचल पिउथाए, एणे मिछरे मिछरे कही हेउथाए, भात खाऊँ हापु खाऊँ तीयण खाऊँ साकर खाऊँ खेचड़ी खाऊँ हिंडुरी खाऊँ, एमिति कहुथाए। मने मने विचार करुथाए, नीति जेमिति हांडीटी आसी भासी आसे सेमिति भासी आसी आज मो पाखरे लगी जे मु सुना पुओ भलिया ताकू नहीं माँ पुओ दुहे खाई हेंडी मारी बुलुथबु। गंगा माता विचारिले, देख यार केड़े कथा, मु या विकल सही न पारी याकू खाइबाकू देली बोली माँ पुओ दुहे इंद्रचंद्र मानिबाकू नाहांती। दिहे को दुहे गंडीटी मान बाहर करी बुलुछंती। आज पुलाटीए आच्छा करी न देले ये चेतिबे नाही। गंगा माता भाविले, अरे आर दया आर विकल खाई नथिला भोक शोष थिला बोली मु दयारे देबारो माँ पुओ आ इंद्रचंद्र भी मानु नाहांती, सेतमे एमानुको गोटे शिक्षा देबार अछि। गंगा माता तो सहज देवता, तांकु अबा केउ कथा अबार अछि। या बिचारी राग तम धम होई हांडीटी भितरे गुड़िए बिधा चापुड़ा कहुणी गोईठा चिमुटा रामपुड़ा कामुड़ा एमिति जेतक माड़ ए संसार रे अछि सब पुरेइले। हांडी उपरे तेलुणीटिए कंटा कंटी करी घोड़े निबुज करी घोड़े देले और चकुलिया पंडा पाखक भसई देले। हांडीटी भासी भासी आसी या पाखरे लागिला।
ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, ସବୁଦିନ ତ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଲେ, ଦେବାରୁ ମାଆ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଯଦି ବସି ରହିବେ ତାହେଲେ ସଂସାର ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ, ତ କେହି ଆଉ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ରଚିଲେ। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କହୁଣି, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, ସଂସାରରେ ଯେତିକି ମାଡ଼ ଅଛି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ହାଣ୍ଡିଟି ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କ'ଣ ରଖି ପଠେଇଥିଲେ, ତ ତମେମାନେ ଲେଖିବ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କହୁଣି, ଗୋଇଠା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, ସଂସାରର ଯେତିକି ମାଡ଼ ଅଛି ରଖି ଗଙ୍ଗା ମାତା ହାଣ୍ଡିଟି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି। ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲୁଣିଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି, ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତା ଉପରେ ଗୋଇଠା, ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଏମିତି ଖାଲି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯାକ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ଲଦି ହେଉ ଯାଉଥାଏ। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲୁକୁରି ଗୋଟାଏ କେତେ ବିଧା ବସୁଥାଏ। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡିରେ 2 ଗୋଇଠା। ବେଳକୁ ବେଳ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ର କୁଆ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା। ୟାକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ପଲଟିଗଲା। ଏ କ'ଣ କଲା, ଝଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଥମ୍ବିଗଲା। ଏ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା, ସେତେବେଳକୁ ୟା ଦିହ ହାତ ମାଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏ ରାଗରେ କମ୍ପ ହେଉଥାଏ। କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖୁଛି ଯେ କାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ। ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଛାଡ଼ କାହାକୁ ମାରୁଥାଏ ଚୁଲି ମୁହଁକୁ। ସେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମାଆ ଉପରେ ରାଗରେ ଝର ହେଉଥାଏ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଉଠେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ନୀତି ଯେମିତି ନେଇ ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇଦିଏ, ସେମିତି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ବାହାରି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଲା, ମାଡ଼ ଉପରେ ଖାଲି ମାଡ଼ରେ ଖାଲି ବର୍ଷା ହିଁ ହେଲା। ତ ଇଏ ଆଉ ରାଗିବ କାହାକୁ? କିଏ ତ ନାହିଁ ପାଖରେ, ତ କାହା ଉପରେ ରାଗିବ? ସେଥିପାଇଁ ହାଣ୍ଡିଟି ନେଲା, ନେଇକି ସବୁଦିନ ପୁରୀ ଯେମିତି ଶିକାରେ ରଖୁଥିଲା ସେମିତି ରଖିଦେଲା। ରଖିକିରି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ହାରି। ତା ମାଆ ତ ଘରେ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଦିନଠୁ ମାଆ ଜମାରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଗାଁ ଯାକ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ପାଟ ଭଳିଆ ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଥାଏ। ଘରକୁ ଆସି ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ି ଭୋଜନ ମାରୁଥାଏ। ଆଜି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟି ନୀତି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ଏତେ ଛନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବା କାହୁଁ ଜାଣିବ। ହେଲେ ମାଆ ବୁଲି ଆଉ ତ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କାମ କରୁନି। ପୁଅ ତ ଗଲା ହାଣ୍ଡିଟେ ଆଣୁଛି, ମାଆ ପୁଅ ଗଲା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଯେ ଯାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିଟି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଶିକାରେ ଝୁଲୁଛି। ସିଏ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିବ। ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଶିକାରୁ ଥରକରି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ଯେମିତି ତେଲୁଣିଟିକୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିଛି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ। ହେଲା ତ ମାଡ଼ ଉପରେ କୁଆପଥର ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼, ଧୁଲ୍ ଦାଲ୍ ଗୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ଇଲୋ ବାପାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଫେର୍ 2ଟା ବସିଥାଏ। ଆଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲି ହେଲା ବେଳକୁ କଙ୍କାଳ ବାହାରି ପୁଣି ପୁଞ୍ଜାଏ ବସି ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। କେତେ ଖାଇବ ଖା କ୍ଷୀରି ବୋଲି ବିଧାଏ, ଖା ପିଠା ବୋଲି ଗୋଇଠେ, ଖା ମହୁଲ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଦିହ ହାତ ଆଉଁସି ପକାଉଥାଏ, ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପଛକୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଉଠି ପଡ଼ି ସେ ପଲମଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉଗୁଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପଡ଼ିଗଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ମାଡ଼ ଅସରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାହିଲା, କହିଲା ଓହୋ, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି, ଆଜି ପରା ଦିନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଖତ କୁଢ଼ ଗଧାରେ ରଥକିନା ରଖିଦେଲା। ବାଡ଼ି କବାଟ କିଳି ଦେଇ ଘରେ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଲମ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ଦୈବ ଯୋଗୁରୁ ରାତି ଅଧା ହେଲାଣି। ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିର୍ଜନ ହୋଇ ଶୋଇଲେଣି।
ପଞ୍ଚାଏ ଚୋର କେଉଁ ଗାଁରୁ ସିନ୍ଦୁକଟାଏ ଚୋରେଇ ଆଣି ବାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ବାରି ଦୁଆରେ ଆସି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ବିଚାର ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋରର ଆଖି ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବିଚାରିଲା, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତଇ। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଖତ ଗଦାରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ସବୁ ଚୋରଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ପଲମଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଚୋର ପଞ୍ଚାବ ଯିବେ କେଉଁ ଗାଁକୁ? ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼, ତୁଚ୍ଛା ମାଡ଼, ଖାଲି ମାଡ଼, ଫେର ଗୋଗୋଛି ବଢ଼ିଆ ମାଡ଼। ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ଚରିଗଲେ। ଏ ଚୋରଯାକ ଟଙ୍କା ଟୋକର ବାଣ୍ଟିବେ କ'ଣ? ମାଡ଼ରେ କଳେଇ ବଳେଇ ହୋଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳେଇଲେ। ବାଉଲ ବୋଉ ହୋଇ ପଳାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାଡ଼ଯାକ ଗୋଡ଼ାଇ ତୁଚ୍ଛା ଖୋବି ପକାଉଥାନ୍ତି। ମାଡ଼ରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ଚୋର ଗୋଟାଏ କେତେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଧା ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ଯାକ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଯେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖି ଯାକ ଗଲେ। ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ବାଡ଼ିଆଡ଼ୁ ଘଡ଼ି କରି ମାଡ଼ ଆଉ ଚୋର ଯାକ ଗଲେ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପରାସ ହୋଇ ବଥଉଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ ରାତି ଯାକ ନିଦ ମାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ କରତାରେ ପଡ଼ି ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଗାଲି ପଡ଼ି ଏସବୁ ବାରିଆଡ଼ର ରବାୟ ଯାକ ଶୁଣୁଥାଏ। ଯେମିତି ଏ ଚୋର ଯାକ ପଳେଇ ଗଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଉଠିକରି ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ଧୁଡ଼କିନା ଫିଟେଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାଡ଼ି ବନ୍ଧାଡ଼ରେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଥରକିନା ସେ ସିନ୍ଦୁକ କବାଟକୁ ଟେକୁଥାଏ। କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିବା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ସଂସାର ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ସିନ୍ଦୁକକୁ ମେଲା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗହଣା କାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟୋକର ସିନ୍ଦୁକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ୟା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀର ମାଳ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ମା' ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କାମକୁ ବାହାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ? ତ ତମମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ବୁଢ଼ୀର ବାରିପଛ ଖତଗଦାରେ ରଖିଥିଲେ। ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଲେଖିବ, ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି, ଟଙ୍କା ଟୋକର ଆଦି ଥିଲା। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଲୋଭରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଉପରି ଧନକୁ ଯିଏ ଆଶା କରେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଏ। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା ମା' ସବୁଦିନ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଆଉ କାମଧନ୍ଦା କରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଓ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଚୋରମାନେ ଆଣିଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କା ସବୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତ ସେମାନେ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ନିତିଦିନ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ କରିଲେ ଫଳ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। ସବୁଦିନେ ଘରେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସିଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ କି? ଅଜାଡ଼ି ଦେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏହା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ, ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା। ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଖି ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣ ଓ ଦେଖ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଟେକ୍ କେୟାର।